तेरी ऐसी दी तैसी वड्डे साइज दी वो चूड़िया किथे लाई चलना समान हुंदा चौधरी और सिखां दी कुड़ी है जितना तेरी ऐसी दी तैसी सिखां दा तू सारा लगना साडी कुड़ी देवरा उल्लू दा पट्ठा ना वो तो कुड़ी खोई खो के घर जाती घर जाके 15-20 दिन रही फिर वो पिछों भरा आए लैन वास्ते जिसले लैन वास्ते आए सी ना उसले उस बाद नाश्ता करके ते बर्तन लगी सी धोन नलके ते उहदे नलके हुंदे सी मोटरां तां हुंदियां कोई नहीं चल नाश्ता किते चल बच्ची है कि बर्तन धो लै ते उदों गड्डी आई ते उदों आ हुण साडे वलंगां उदों खुले ही काम हुंदे सी घर दी वलंगण हुंदी सी बेड़ा खुला ही हुंदा सी उथों आए उहदे गड्डी खड़ी कीती बाहर आए आण के ते वेख्या पर पता करदा हो कि सगों इत्थे कोई बच्ची रहिंदी हैगी सुबह सा लैके आए तो उसे दे आए घर आण के ते बच्ची उत्ते बैठी जिहड़े बच्ची ने वेख्या ना है 15-20 दिन गल बहुती है वीरा बड़ा औखा जाओ जफ्फी पाई भाई फिर उन्हें पूछया उन्हें भाई साडी कुड़ी असीं लै चले साडी भैन आई उन्हें भाई लै जाओ इत्थे उत्थों लई जांदा सी कोई तो खो के लियांदी है तुहाडी की ते साडी की इक्को ही गल हैगी लै जाओ भाई वो तो फिर उस बच्ची लै गए अगर उस बच्ची का भी अमीन कहता कि मेरा दिल करदा ओहदा कुछ सुनदा गिरदा होवे कोई ओहदा पता होवे किसे नु है ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਉਥੇ ਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਜਾਦਾ ਪਿੰਡ अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल प्रणाम दोस्तों साडी आज दी कहानी नू मेरे वड्डे वीर प्रोफैसर तारक गुज्जर साहब होस्ट करनगे। ये कहानी है इस खानदान दी जो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 4 बार हिजरत दे इम्तिहान तो गुजरिया। चौधरी अब्दुल गनी गुज्जर एक ऐसा नाम जिहड़ा सबर कुर्बानी और इंसानियत दी मिसाल बन गया। 1947 विच जद बरसगीर लहू विच नहाया चौधरी अब्दुल गनी गुज्जर हुणां दे खानदान अपने बजुर्गां बच्चियां ते औरतां नूं लैके पाकिस्तान पहुंचे। लेकिन किस्मत दे लिखे नूं कौन टाल सकदा है। पाकिस्तान आण तो बाद भी इन्हां नूं 3 बार होर हिजरत करना पई। घर बनदे गए पर इन्हां दा ईमान और इंसानियत कदी नहीं टुटी। हिजरत दे इस सफर दौरान होण वाले वाकियात नूं सुण के तुहाडे सामने शैतान और फरिश्तियां वर्गे इंसान की पहचान करनी मुश्किल नहीं होवेगी। दसौंदा सिंह दी नेकी अज भी याद करदे हां चौधरी साहब दी अखां विचों अथरू डिगण लग पे। सियालकोट दे पिंड भाग दी करतार कौर नूं उसदे घर वाला मुसलमानां दे घर ऐस करके छड्ड गया सी कि मैं इस नूं नहीं बचा सकदा, शायद ये लोग इस नूं बचा लैण। मुसलमान घराने ने इस नूं अपनी धी बना के रखिया अते इज्जत नाल वापस कीता। भागो ईसाई ने सिख बच्चे नूं बेदर्दी नाल कतल करके जद सिख औरत नूं अगवा कीता तां मुसलमानां ने उस औरत नूं जिंदा सलामत छुड़वाया, अपने घर लै गए। फिर 20 दिन बाद इस दे घर वालियां नूं वापस कीता। यह कहानी सिर्फ एक खानदान दी नहीं, कहानी है इंसानियत दी फतह दी। नेकी कदे भी जाया नहीं जांदी। वेला लंघ जांदा है पर किरदार हमेशा जिंदा रहता है। चौधरी अब्दुल गनी गुज्जर दा चंगे किरदार वाले सिख ते हिंदू भरावां नूं याद करके रोना इंसानियत दी आवाज है जिहड़ी अज दी तारीख दे सीने विच गूंज रही है। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है पर मेरा दावा है कि तुसी इस वीडियो नूं अध विचकार कदी नहीं छड्डोगे। मेरी एक ना जी दादी सीगी, मेरे दादे दी मतलब भरजाई लगदी सी, ਉਹ ਡਾੜੇ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਘਣੀਏ ਵਿਆਹੀ ਜਿੱਥੋਂ ਨਾਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਦਾਦੀ ਵਜ਼ੀਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਫਿਰ ਭੇੜੂ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਸੁਣੀ ਜਾਓ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੇੜੂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਈਂ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਚਾਚੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਮਕਸੂਦਾ ਬਾਬੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਚਾਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਅਮੈਦਗੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਂ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਂਬਲ ਧਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਘਟ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਾਬੀ ਹੈਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। 4-5 ਮਜ਼ਹਬ 5 ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆ ਨਾ ਇਹਦਾ 5 ਮਜ਼ਹਬ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਣਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੇਲੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੇਲੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਮਰ ਗਈ ਆਪੇ ਨੱਸ ਜਾਣਗੇ। ਭੇੜੂ ਸਾਡਾ 2 ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉੱਪਰਲਾ ਭੇੜੂ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਭੇੜੂ। ਉਹ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਭੇੜੂ ਸੀ, ਉਹ 5-7 ਘਰ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ
ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਲ ਰੁਲ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਰੇ। ਐਦਾਂ ਵਾਲ ਖਾਂਦੀ ਜੀ ਗਲੀ ਆ, ਦਿਖਾਈ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਧਾਮੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਲੇ ਡਾਡੇ ਸਹੁਰੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇਹ ਪਹਾੜ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ। ਜਿਆਦਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਕਿਕਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਸੀ ਚਲ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਕਰਾਂ ਦੀ ਬਸੀ ਵੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਟੋਬੇ ਆ ਗਏ, ਟੋਬੇ 360 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਰੀਦ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਰੀਦ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਟੋਬੇ ਤੋਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਜਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਜਾਣੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸੜਕ ਆਂਗੇ ਨਾ ਪਟੋਗੇ ਨੇ, ਜਦ ਪਟੋਗਾ ਨਾ, ਪਟੋਗੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜਮਣੀ ਹੈ ਨਾ ਲਈ ਵਾਲੀ ਬਸੰਦੀ ਕਰ, ਉਹ ਪਟੋਗੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮੈਰ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਟੋਗੇ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਟੋਗੇ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਮੈਰ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਟੋਗੇ ਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਉਹ ਪਟੋਗੇ ਦੀ ਤੇ ਬਾਲਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ। ਠੀਕ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਸਕੋਰਸ ਸੀਗੇ ਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਹਿਜਰਤ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਭਾਵ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਣ ਲੱਗੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਯਾਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਾਉ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਛ ਬੱਬ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਕੁਛ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਆ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਛ ਬੱਬ ਲਾਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਆਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਤਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਗਨਾਰੀ ਦੀ, ਗਨਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਥਾਣਾ ਅੰਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਨਾਰੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਲੁਹਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਗਨਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, 90 ML ਚੋਂ। ਇਹ ਬੜੇ ਯਾਦਗਾਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਉਹਨੇ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ, ਮਲਕ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ, ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ। ਮਲਕ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਉਹਨੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਦੀ ਵਾਲੋਂ ਰੋਪੜ, ਇਹ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਉਹ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੁਹਾਰਾ, ਗਨਾਰੀ, ਲੰਬੀ ਚਾੜਾਂ ਦੀ, ਲੰਬੀ ਗੋਰਸੀਆਂ ਦੀ, ਗਗਰੇਟ ਤੇ ਗੋਰਸੀ ਵੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਤਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਸ਼ੇਰ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਗੋਤ ਵੀ ਚਾੜ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਲੰਬੀ ਚਾੜਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਖਾਂਬੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ। ਖਾਂਬੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਲਾਦੀਆਂ ਵੀ ਗੋਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਲਾਦੀਆਂ ਵੀ ਗੋਤ, ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਗੋਤ, ਲਾਦੀ ਗੋਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਦੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਸੂਏ ਚ ਇਹ ਛਾਵੜੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਬੇ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਤੋਂ ਉਹੀ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਫਰਾਲੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਛਾਵੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕਿ ਚੱਲੇ ਤੇ ਅਮਨ ਚਾਹ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਰੌਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰਾਤ ਤੁਰਿਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਰਗਵਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਲੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਏਦਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹਮਲੇ ਅਸੀਂ ਤਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੀਏ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕਿਸੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਓ ਪਿੰਡ 'ਚ ਡੇਰਾ ਲਾਓ, ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਵੋ। ਤੇ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਮਕਈਆਂ ਨੇ ਛਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਮਕਈ ਹੈ, ਕਮਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਪੱਠਾ ਦਿੱਤਾ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਡੇ ਗੁੱਡੇ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਪੱਠਾ ਦਿੱਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਿਲਾਓ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਬੰਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਜੂਤ ਨਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੀ ਜੂਤ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੀ, ਨਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦੇ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਂਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦਸੂਏ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਨਾਨਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਅੱਬੇ ਦੇ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਅੱਛਾ, ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ? ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਾਂ।
ਜਿਹੜੇ ਭੇੜੂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਚੱਕ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਧੂ ਸੀ। ਸੀ। ਮੇਜਰ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਏ ਮੇਜਰ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਬਜਾਏ ਸੀ। ਭੇੜੂ ਤੇ ਚੱਕ ਦਾ ਬੰਨਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ, ਨਾਲ ਬਨੇ ਲੱਗਦੇ ਬਲਕਿ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਬੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਿੰਡ ਮੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ਾਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਭੇੜੂ ਸੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਨਾ, ਸਹੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਸਲ ਉਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕੋਟਲੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਚੱਕ ਦੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕੋਟਲੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭੇੜੂ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਭੇੜੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਰਿਆਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸਲੇ, ਅਸਲਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਡਾਂਗ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੂਕ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਕੀ ਲੜਨਾ ਹੈਗਾ, ਵਾਹੀ ਡਾਂਗ ਛੋਟਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜੇ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਗਾਂ ਕੋਲ ਲਾਤੀਆਂ, ਕੁੱਪਨ ਅੱਗਾਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਦੱਸੋ ਸਹੁਰੇ ਪਹਿਲੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਈ ਨਾ ਮਕਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਗਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਕੋਲ ਲਾਤੇ। ਛੱਪਰੇ ਛੰਨਾ ਚੋਨਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਸੀਗੇ, ਕੱਚੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਛੱਪਰੇ। ਉਹ ਜੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈ ਗਏ ਹਮਲਾ ਕਰ ਲੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਜਰ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨਲ ਵੀ ਬਾਅਦ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਜਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਫਿਰ 3-4 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੜੋ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਹਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਖਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟੌਰ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਦਾ ਟੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੰਘਣਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬੰਦੂਕ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾਓ, ਮਾਰਵੱਡ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਉਹ ਮਾਰਵੱਡ ਉਹ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਫਾਇਰ ਉੱਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੂਰਬੀਨ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕੱਸ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਆਇਆ ਥੱਲੇ ਗਰਦਨੀਆਂ ਖਾਂਦਾ। ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਜਾ ਦੇ ਨਾ ਬੰਦੂਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ, ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਢਾਕ ਕੇ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਘੁਆੜੀਆਂ ਘੂੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਵੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਸਿਰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਤਾ, ਮਾਰਤਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਨੱਠ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੋਰ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਾਲਾ ਕੁ ਰਸਾਲਾ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਭੇੜੂ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ। ਹਮਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਮਸਤੀਵਾਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਸਤੀਵਾਲ ਬੰਦੇ ਤਗੜੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡਾ 100 ਘਰ ਦਾ ਸੀ, ਮਸਤੀਵਾਲ 500 ਘਰ ਦਾ ਸੀ। 500 ਹੀ ਘਰ ਚੱਕ ਲਾਦੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਭੰਬੋਵਾਲ ਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਪਤਾ ਕੱਚਾ ਲਾ ਪਏ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਂਪ ਹੀ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਭੰਬੋਵਾਲ ਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ, ਨਾ ਰਾਜਪੂਤ ਬਾਹਮਣ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਛੋ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਗਿਆ ਮਸਤੀਵਾਲ ਪਰ ਲੁੱਟਣ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਲੁੱਟ ਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਟ ਚਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਚੁੱਕ ਲਈ ਕਿਸੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਭਾਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਜੱਥਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਾਂ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਿਰ ਮੁੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਚਾਦਰ ਚ ਬੱਧੇ ਹੋਣਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਬਰਸ਼ਾ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਲੱਛੋ ਭੰਬੋਵਾਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਆ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਛ ਪਿੱਛੇ ਵੱਖਰੇ ਤੁਰੇ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਨਾ, 1-2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੜੇ ਕਤਲਾਮ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰੱਕੜ, ਕੋਈ ਵਾਲਾ ਰੱਕੜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਂਦਾਰ ਦੀ ਅੰਬੀ, ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਰਲ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵਾਲੇ ਟੱਕਰ ਚ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਮਗਰੋਂ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੀ? ਹਾਂ, ਮਗਰੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਾਲੇ ਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੱਛਾ, ਆਹੋ ਬਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਕਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚ? ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਗਿੱਦੜ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਗਿੱਦੜ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਇਹ ਜਰਾ ਲਿੱਸੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਗੜੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਤਗੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਤਗੜੇ ਸੀ। ਇਹ ਜੇ ਗਿੱਦੜ ਪਿੰਡੀ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਸੇਰੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਨਾਨਕਿਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ? ਢੇੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਸਿੰਧ ਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਗਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦਾਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਖੜ ਚ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਮ ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਟਲਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਜਪੁਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਉਸੂ ਕਾਵਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬੜਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਖਬਰਦਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਰਿਹਾ। ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਰੱਖੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਖਾਓ ਪੀਓ। ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਬੁੱਢੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਰਾਤ ਰੱਖੀਆਂ, ਸਵੇਰੇ ਖਰਾਬ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦਸੂਆ ਕੈਂਪ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਥੋੜਾ ਹਟਵਾ ਸੀਗਾ, ਦਸੂਆ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਮਲਾ ਕਲੀਆ ਦਾ ਕਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਦਸੂਏ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਰਾਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਚੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਸਲੂਟ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਸੁੱਚੇ ਜਜ਼ਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੂਜਾ 80 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 78-79 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨੇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਸੇ। ਫਤਿਹਪੁਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਪੀਰ ਬੈਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਰੋੜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਉਧਰਲੇ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਯਾਦ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਬਚਾ ਕੇ ਭੇਜੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਚਾ ਕੇ ਭੇਜੇ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਫਤਿਹਪੁਰ, ਉਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪਾਣੀਪਤ, ਫਤਿਹਪੁਰੀਆਂ ਦਾ ਚੌਕ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕਰੋੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਬਲੋਚ ਸਟਾਲ ਆਪਣੇ ਊਠ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਊਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਊਠਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਚਾਇਆ। ਔਰ ਪੀਰ ਛੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਚੱਕ ਨੂਰ ਅਲੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਦਸੌਂਦਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਹਰਿਆਣੇ। ਉੱਥੋਂ ਕੈਂਪ ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਖਰਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ ਚੱਕ ਨੂਰ ਅਲੀ ਦਾ। ਚੱਕ ਨੂਰ ਅਲੀ ਦਾ, ਅੱਛਾ, ਦਸੌਂਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਦਸੌਂਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਈ ਆ ਗਈ ਔਲਾਦ, ਪੋਤੇ ਪੋਤਿਆਂ, ਦੋਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਦਸੂਏ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਘੋਵਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ, ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਾਚੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ, ਚਲੀ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜ ਸੁੱਟਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੂਹਾ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੜੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਈ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ, ਕਈ ਬਾਅਦ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਲਾ ਲਾਂਗਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਰਾਹ ਗਏ, ਰਾਹ ਚ ਆ ਕੇ, ਜਿਸ ਰਾਹ ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਰ ਉਹ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੂਹਾ ਲਾ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਖ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਮੁੜ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਸੀ, ਬੀਰੂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਲੜਾਕਾ ਜਵਾਨ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੂੜੂ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਚਾਚੇ ਨੂੰ। ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਚਲੀਏ ਚੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਆ ਚਲੀਏ, ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣਾ, ਆ ਚੱਲ ਆ ਤੂੰ। ਉਹਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਖਲੋ ਜਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਢੱਗੇ ਹੱਕ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਨਾ ਢੱਗੇ ਖੋਲ ਲਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭੋਰਾ ਖਾਲ ਵਾਹ ਕੇ ਕਮਾ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਢੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਲੈ ਢੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈ। ਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਜਥਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਜਥਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਓ ਹੋ ਗਈ, ਫੜ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਚਾਚਾ ਬੀਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਜਥਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਘੇਰੇ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਡਾਂਗ ਤੋਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਸੰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਚਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਹ ਗੱਤਕਾ ਜਿਹਾ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਘੁਮਾਇਆ
ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ। ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਪਿਆ, ਇਹ ਦੌੜ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਗਰ ਦੌੜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਉਂ ਦੌੜਾ ਦੇਣਾ ਆਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮਗਰ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕੰਬ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੰਬੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਅੰਬ ਦੇ ਡੱਕੇ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤਲਵਾਰ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਡਾਂਗ। ਉਹਨਾਂ ਤਲਵਾਰ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਇਹ ਸੀ ਅੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਵੇਖਦਾ ਜੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਲਵਾਰ ਅੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਈ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰੀ ਡਾਂਗ ਰੱਖ ਉਹਦੇ ਆ ਮੌਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚ ਪਈ ਪਾ ਤੇ ਲੰਮਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਭੈਣ ਮਰਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਚੱਲਾਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਦਸੂਏ ਕੈਂਪ ਚ ਆ ਗਏ। ਦਸੂਏ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਂਪ ਇੱਥੇ ਵਾਹਵਾ ਦਿਨ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ 50-100 ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਨਾ ਤੁਰੋ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਹ 50-100 ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਿਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਰਤੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਫੇਰ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਦਾ ਨੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਸਰੀਆਂ ਪਈ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕੰਜਰ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਆਇਆ, ਗਾਉ ਨਾ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਓ ਜੀ, ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਂਪ ਤੁਸੀਂ ਤੋਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸਿਰ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ। ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ, ਬੜੇ ਬੁਰੇ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਚ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਯਾਤੀ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਲਤੇ ਠੀਕ ਨੇ, 90-95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 18-20 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ? ਉਹ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਕੁੱਠੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ, ਸਾਰੇ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਦੇ ਲੁੜਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਤੇ ਖੂਨ ਨਚਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਤੇ ਬੁਰਾ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਥੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਪੈਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਸਾਰੀ ਵਿਹਲੀ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਲਾਗੇ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਕੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਕੁਛ ਹੈਗੇ, ਬਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬੈਠ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਉਹ ਨਾ ਆ ਕੇ ਬਾਕੀ ਚਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੇ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਾਜ ਦੀ ਉਹਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਰਾਜ ਇੰਝ ਕਰ ਪਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੋਰ 5-7 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤਾਰੋ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰਤਾਰੋ ਸੀ। ਉਹ ਆਖੀ ਸਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਛੱਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵਾਢੀ ਸੁੱਟਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ। ਉਹ ਕਰਤਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਰਤਾਰੋ ਕੀ ਉਸ ਤੇ ਅੱਛੀ ਪੱਕਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭੈਣ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਰੱਖੇ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੋਠੇ ਤੇ ਸੌ ਜਾ। ਸੌ ਗਏ। ਰਾਤ ਸਰਗੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਏ, ਬਾਬੇ ਘੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਚਲੋ ਆ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਛੱਡੇ। ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਣ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਰ ਨਿਗਾਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ
ਆਂਸੂ ਆ ਰਹੇ ਜੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਏ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਕਰਤਾਰ ਬੀਬੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਖਾਨਦਾਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਪਿੰਡ ਭਾਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਪਿੰਡ ਭਾਗ, ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਕਰਤਾਰੋ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਰੋ ਜਾਂ ਕਰਤਾਰੋ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾਂ ਹਾਂ। ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਖਾਤ ਪੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਆਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਛਤਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਮੁੰਡੇ ਛੁੰਡੇ ਲੱਭੇ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੜਾਂਗੇ, ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਗਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਮੁਹੰਮਦ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨ, ਉਹ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੱਕੇ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਦੱਸਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਭਾਗ, ਭਾਗ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਗ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੌਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਜੀਂਦਾ ਹਜੇ? ਜੀਂਦਾ ਪਿੰਡ ਭਾਗ ਵਾਲਾ। ਭਾਗ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖਿਆ, ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਾਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਗਿਆ? ਸਰਾਜਦੀਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਦੀਨ ਰਹਿੰਦਾ? ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬਦੀਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਲਾਬਚੀ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 36 ਸਿਆਲਕੋਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵੱਜਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਦੀਨ, ਤਹਿਸੀਲ ਗੁਲਾਰਚੀ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹਦਾ ਬਾਪ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਭਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਰਾਬਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। 0306 35 17 436 ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਅਮੀਨ ਦਾ। ਅਮੀਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਪਿੰਡ ਨਾਂ ਸੀ ਸਜਾਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ 18-20 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਜਾਦੇ ਲੋਕੀ ਚਲੇ ਚੁਲ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਲੁੱਟਣ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਖੰਡਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਚਵਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ 2 ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਤਰਸ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਾਈ ਉੱਤੇ ਚੜਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੇ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਲ ਬਿਠੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਜਾ ਤੂੰ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਚੜ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਖੇ ਕੁਛ ਕਰਵਾ ਜਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਜਵਾਨੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਬਰਛੀ ਸੀ ਵੱਡੀ। ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਮਾਰੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਾਈਪ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਬ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਗੜਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰਾਂ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਲਿਜਾਣ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਕੁ ਦੂਰ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾ ਹੈਦਰ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਬਾਗੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਆਖਿਆ ਉਹ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਰਲਿਆ ਨਾਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਾਈ ਦੀ। ਉਹ ਚੂੜਿਆ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇ ਚੱਲਣਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਚੌਧਰੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿੱਤਾਂ। ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੇਵਰਾ ਉਹਦਾ ਪੱਠਾ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਖੋ ਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ 15-20 ਦਿਨ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਰਾ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਬਾਅਦ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਰਤਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਧੋਣ।
ਅੱਛਾ ਨਲਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੋਟਰਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਬਰਤਨ ਧੋ ਲਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਆਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਲੰਗਾ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਘਰ ਦੀ ਵਲੰਗਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵਿਹੜਾ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਬਾਹਰ, ਆਏ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੁਬਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਆਏ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਉਹਦੇ ਬੈਠੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਹੈ 15-20 ਦਿਨ ਗੱਲ ਕੋ ਬਹੁਤੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੀਰਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਜਾ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਖੋ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਲੈ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲੈ ਗਏ। ਅਗਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅਮੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਗਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਉੱਥੇ ਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਜਾਦਾ ਪਿੰਡ। ਸਜਾਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਦੇ ਦਾ ਭਾਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸਜਾਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਬੱਚੀ ਦਾ। ਹਾਂ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਭਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਬਚ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਅਮੀਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚੌਧਰੀ ਅਮੀਨ ਜੱਟ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਭਾਗ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸਦਾ ਪਿਆ ਪਿੰਡ ਭਾਗ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਸਦੇ ਆ, ਬਦੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਚੋਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਚੋਂ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਅਮੀਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸ। ਅੱਛਾ। ਗੁਰਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਉਮਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੈ ਇੱਕੋ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਲੈਣਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੂਟਾ ਤੇਲੀ, ਫੀਕਾ ਨਾਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ, ਚਾਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੇਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਬਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਨਾ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਲਾ ਵੀ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਘੁੱਟ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਦੀ ਹੈ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਐਵੇਂ ਕਰੇ ਦੱਸ ਇੰਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਖੁੱਡਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਤਗੜਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਘਲਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਿਰਖਾ ਬੜਾ ਸੀਗਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਤਗੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਲਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਡੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਢਾ ਲੈਣਾ, ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਟੱਟ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਹੈਗਾ ਗਈ ਤੇ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਬੇਲੀ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅਮੀਨ ਜੇ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਯਾਰ ਹਾਲੇ ਜਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਤੇਰਾ ਘੁਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰਦਾਸ ਵੀ ਪਿੰਡ ਭਾਗ ਦਾ ਹੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਪਿੰਡ ਭਾਗ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਬਦੀਨ ਦੇ ਚੱਕ 36 ਚ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਦੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਕਸਬੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਰਾਮ ਰਤਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰੀ ਡਰੂ ਕੌਮ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਡਰੀ ਕੌਮ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਹੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਫੋਨ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਰਾਮ ਰਤਨ ਉਹ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਈਦ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਦਬਾ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕੁਝ ਖਾ ਖੁਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਰੇ। ਜਿਲੇ ਵੇਖਿਆ ਅਚਾਨਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਅਮਨ ਜਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਗਏ ਉਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਲਾਪੇ ਸਮਾਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਚੱਲਿਓ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਾਨ ਬਚਾਣੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਡਰਨਾ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ? ਨਾਨਕ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਭਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਦੋ ਤੇ ਜਾਨ ਜਾਇਆ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦੋ,
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਪਸੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਗੇ ਮੁਹੱਈਦੀਨ ਹੋਣੀ, ਹਾਂ, ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਸੀਂ ਵਸਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਸਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਗਏ ਰੌਲਾ ਪੌੜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਧਰੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਇੱਧਰਲੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮਾਰਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਆਏ ਗੱਟ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਆਹੋ ਗੱਟ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇੱਧਰਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਧਰਲੇ ਸੁਣੋ ਇੱਧਰਲੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਡੁੱਲ ਗਈ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਹਾਂ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਜੇ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਕਿ ਐਸਾ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। 15 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗੁੱਜਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, 2 ਗੁੱਜਰਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਲਾ ਜੋੜ ਦਾ ਤੇ ਧਰਮਰਾਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਕੀਲ ਤੇ ਬਾਲਾ ਚੌਕ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਰਾਣਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਪੂਤ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੋਵੇਂ ਉਹਦੇ ਗੁੱਜਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਟੋਬੇ 60 ਚੋਂ, ਇੱਕ ਜਵੇਦ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਹਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਗੱਡੀ ਛੱਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਵਾਹਵਾ ਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਫੁਰਦੇ। ਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ 60 ਚੋਂ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹੀ ਹੈ 4 ਚ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਲਈ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ 360। ਹਾਂ, 60 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂ, 60 ਵਾਲਾ ਤੇ 60 ਕੋਈ 60 ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਆ। ਹਾਂ, ਖਤਮ। ਚਲੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਬਈ ਯਾਰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਧਰਮਰਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦੀ ਵਾਹ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਏ। ਬਸ ਦੁਆ ਕਰੋ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਗੂਠਾ ਹੋਦਾ ਕਿਤੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਚਲੋ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਰਨੇ ਉਹ ਅੰਗੂਠੇ ਉੱਥੋਂ ਦਬਾਊਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕਰਨੇ, ਫੇਰ ਚੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ। ਹਜੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਦਿੱਤਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸੂਸ ਕਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸੂਸ ਕਹਿ ਕੇ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਡੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੀ ਖੱਟ ਲਿਆ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਖੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪਾ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦਾਦੀ ਸਿਆਣੀ ਆ, ਟੁੰਬਾ ਸ਼ੁੰਬਾ ਸਾਡੀਆਂ ਲੈ ਰੱਖ ਲੈ, ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਚਲੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜੀ ਨਾ ਭਾਈ ਨਸ਼ਰ ਦੀ ਨੂੰ ਚਾਚੇ ਹੋਣੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਮਾਲ ਲੱਦ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਓਏ ਹਜਾਬ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਟੁੰਬਾ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਪੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਦੇਤੀ ਤੇ ਆਓ ਚਲੀਏ। ਚੱਲ ਪਏ। ਉਹ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੀ ਕਨਾਲੀ ਜਾਂ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰਾਂ ਸੋਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਟਾਂਗਾ ਸਾਰਾ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮਾ ਉਹ ਟੁੰਬਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਦੱਬਿਆਂ ਹੀ ਥਾਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਅਜੇ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਕੋ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਾ ਗੁਲਾਮ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਧੂ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਸਾਡਾ ਲੈ ਕੇ। ਲੋਕ ਧੋਖੇ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਧੋਖੇ ਹੀ ਮਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਵਕਤ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੀ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਧਰੋਂ
ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ, ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਧਰੋਂ ਮੀਂਹ ਨਾ ਜਾਣ ਛੱਡੇ, 8 ਦਿਨ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ। ਆਖਣ ਸਾਡੇ ਅੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹਾਲ ਆ, ਹੋਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਚੱਲ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਚਲੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੇ ਲਿਆ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਪ ਲਾ ਲਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਲੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਦੇ 11-12 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਉਦੋਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਉੱਚਾ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਊਂਠ ਸੀਗੇ, ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਨਿਆਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੜ ਲਓ, ਇਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਣ ਦੇਗੀ, ਰੱਸੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਕੋਈ ਰੋੜ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਊਠ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਪਾਣੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਕੇ ਠੱਗੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਲੇ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਰਾਗੋ ਕੇ ਸਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੋੜ ਖੁੱਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਖੇਲ ਲੈਣਾ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾ ਜੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ, ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਇਹ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਾਇਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1947 ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੁਝ ਸਨੇਹ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਇਹ ਸਨੇਹ ਅਸੀਂ ਨਾਸਰ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆ ਚੂੰਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਲੇ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਤ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਫਾਲੋਅਰਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਬਤਦਾਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੋਹਸਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਮੋਹਸਨ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰੱਖੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਗੁਰਦਾਸ ਲਾਲ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ, ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ। ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਜਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇਖ ਲਏ ਹੋਣੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਦਿਲ ਸੇ ਜੋ ਬਾਤ ਨਿਕਲਤੀ ਹੈ ਅਸਰ ਰੱਖਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲੇ ਸਹੀ, ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਹੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਸਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਲਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ।